ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम, माँ शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई। 15 छस का काठा शीशा, श्री अस के जगत के ईसा। पापन बृषगन ते भई, सावे नान बधाई दे। धन धन लोगन के राजा, दुष्टन दा गरीब निवाजा। अखल पवन के सिरजनहारे, दास जान मोह लेहो भारे। कवि आवाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दोष वै तुम कावो, आप हाथ दय मोहे बचावो। सखी बसै मोरों परिवारा, सेवक सिख सवै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करिया, सब बैरन को आस संगरिया। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न ध्याऊं, जो वर चाहूँ सो तुम थे पाऊँ। सेवक सिख हमारे तारिया, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया। आप हाथ है मुझे भरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझो करियो रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब सन सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिनी आप समारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पल मुँह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचन स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान। जाबुद कर खरा करतारा, प्रजा तर तम दे पारा। जब आकर करत हो कब हों, तुम मैं मिलत दे तर सब हों। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझो चार। तम सब ही तेरा निरालम, जानत वेद भेद हरियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनील नादि असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेद न पावत मिदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ खच भेद न जानत। महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चीनत न भैव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत बिन बिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा। अंड जेर से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर इकट्ठा। शिगरी श्रेष्ठ खाए चंभव, आजुगान स्वरूप स्वयंभव। अवर अच्छा मेरी तुम करो, सिखियो बार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे आस्तु तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तो मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट न तत्काला। कृपा दृशन जाहि निहर हो, ताके ताप तनिक मैं हर हो।
रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दोषाश सकै न कोई। एक बार जिंद में संभारा, काल फांस थे ताय उभारा। जिंदर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उभारी। सर्व ठार महो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ कराओ पूर्ण शुभराता। कैलवक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्रिया तुझ बैद अल्ला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोही, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुनै गंग जो जाय सिरस न पावै, सुनै मूढ़ चित लाय चतुरता आवे। दुख दर्द पाओ निकट नाथ नरक रहै, हूँ जो जाकी एक बार चौपई को कह। चौपई सब सतरह सहस फणिजै, अर सहस फंतीन कहिजै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर्थ ध्रुव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रोपख्याने, त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापत, मस्त सुभ मास्ताफ जूं दोहरा। दास जान कर दास पार, की जय कृपा पार। आप हाथ दे राख मोहे, मन क्रम वचन विचार चौपे। मैं नाहं गणेश प्रथम मनाऊँ, पिशन विशन कबहूँ न थ्याऊँ। कौन सुने पहचान न तिन सो, लिव लागी मोरी पागे न सो। महाकाल रखवार हमारो, महालो मैं किंकर धारो। अपना जान करो रखवार, बाह गहे खीलाज विचार। अपना जान बजै प्रत परिया, चुन चुन छत्र हमारे मरिया। देग तेग जग में दो चला, राखा मोय और न दला। तुम मम करो सदा प्रत पारा, तुम साहिब में दास तिहारा। जान आप ना मुझे निवाज, आप करो हमारी सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आंदो हार तो है। अपना जान करो व्रत पारा, तुम साहिब मैं किंकर धारा। दास जान दे हाथों बारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम तरों भगवत को ध्याना, बाहर करो कविता विदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्रों चारो, चूक होई खबले हो सुधारो। कविवाच दोहरा। जो ने ब्रह्म सो कहा, सो कहो जग माहे। जो ते प्रभ को त्याए हैं, अंश रुख हो जाए दोहरा। हार हर जन दो एक है, बे विचार कुछ नाहे। जलते उबज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाए दोहरा। जब आइस प्रभु को भयों, जन्म थरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते, सब हूँ कह सुनाहि। कब आए दोहरा। ठांड पियो मैं जोर कार, वचन कहाँ सिर न्याय। पंथ चला तब जगत में, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुम रे तहन को, नित उड़त्या हैं संत। अंत लहेंगे मुकत फाल, पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देह मोह, कोटक विष्णु महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते, राव सस क्रूर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेत। स्वर्गवास रघुबर करा, सगरी पुरी समेत चौपिन। जो ये कथा सुनाया रगावै, दुख पाप ते निकट न आवे। विष्णु भगत किए फल होई, आद व्याध श्वै सकै न कोई। सम्मत 17 सहस 55, हाड़ बदी प्रथम सुखदावन।
तब प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लह लिहो सुधारा दोहरा। नेत्रा तुंके चरण तान तद्रव तीर्थ रंगा, श्री भगवत पूरन कियो रघुवर कथा प्रसंगा। साध साध जानो नहीं वाद सुबाद विवाद, ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसान सबैया। पाए गहे जब थे तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्या। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र में सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहें बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कर गयो तुहारो द्वार, बाह गए की लाज यश गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती, मन वजियां बधाइयां। राग रतन परवार भरियां, शब्द गावण आईयां। शब्द तां गाओ हरि केरा, मन जनी बसाया। कह नानक नंद होआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कर सब सवारना, सबना गल्लां समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। करता तेरा सब कुछ है, जिसने सो पावे। सदा शिव सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनका मन वस्या, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां, कर शांत सुख मन आए वसिया। जिन इच्छा सब पुजाइयां, सदा कुर्बान किता गुरु विटों, जिस दियां ए वडियाइयां। कह नानक सोनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे बन शब्द हित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द वाजे काला जित कर धारिया। पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुर जिन का, से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होआ, तित कर अनहद वाजे। हन सुनो बड़ भागी हों, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया तेरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सोनी सच्ची वाणी। संत साजन भय सरसे पूरे, गुर ते जानी। सुनते पनीत कहते पवित, सतगुर रहा पर पूरे। बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पईयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पैयो, जिसका सब संधारो। जे को खावे जे को पंचा, तिसका होए उदारो। एह वस्त जी न जाई, नित नित राखण थारो। तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म प्रसारो। सलोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जो कितोई। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई। तरस पिया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिला ता जीवा, तन मन थीवै हरिया पाणी। तिथै तू समरथ जिथै कोई नाहि, उथै तेरी रख अग्नि उदर माहि। सुन कै जम के दूत, नाय तेरा छड़ जाहि। भौजल बिखम सगा, गुर शब्दी पार पाहे। जिनका लगी प्यास, अमृत से खाए। कल मैं हो पन गुण गोबिंद गाय। सब सैनो कृपाल, सब माली साहे साय। बिरथा कोई ना जाए, जे आवे तुध आए। सलोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना, जे वाजब गुरु नाम।
नेत्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुरु नाम। सतगुरु सेथी रतिया दरगह पाइए ठाव। कहो नानक कृपा करे जिसनू ए वथ दे। जग मैं उत्तम काढ़िया विरले के महला पंजवा। रखे रखण हार भूबारियन गुर की पैरी पाए काश वारियन। हूँ आया दयाल मनो नाम विसारियन। साध जना कै संग भवजल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माहिदारियन। तिस साहिब की टेका नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेका नानक मनै माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। निफलं तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म न विन्द्यते। सागरं संसारस्य गुर प्रसादी तरह के। कारण कारण समरथ कहो नानक विचार। कारण करते वस है जिन कल रखी तार। धनासरी महला पहला। आरती को ओंकार सतगुर प्रसाद। गगन में ताल रव चंद दीपक बने। तारिका मंडल जंक मोती। धूप मलयान लो पावन चावरो करे। सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए
ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਤੇਰੀ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਾਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨਾ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਕੈ। ਚਾਨਨ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਨ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੁਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅੰਧਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਰਸਾਰ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਿਟਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਕਸ ਜਪ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੈ ਕਉ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਏ। भयो ਉਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਪਾਰ 18 ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਬਰ ਟੁਲਾਰੇ। 10 8 8 60 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ। ਵਾਰਨ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ। ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ। ਤਮ ਦਿਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਰਮਾ ਭਗਤ ਰਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਸੈਣ ਪਨ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ। ਅਦਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ। ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਣਾਈ। लेहो आरती हो पुरख निरंजन। सतगुर पूजो भाई। अंडा ब्रह्मा निगम विचार। अलख न लखिया जाई। तत तेल नाम किया बाती। दीपक देह उजियारा जोत लाए जगदीश जगाया। बूझ बूझ
ਜਨ ਹਾਰਾ। ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੈ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੇ ਭਗਤ ਕਰਮ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ। ਕਾਲ सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। बनिया शादन नीका अनाज मंगो सत सीका गो। भैंस मंगू लावेरी एकता जन तुरी चंगेरी। की हन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी। गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता। भूखे भगत न कीजै ये माला अपनी लीजै। संतन रे नाम नाही किसी का देना। माधो कैसे बने तुम संगे आप ना देओ तले हो मंगे। संग लूना अचर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जीवाले। काट मांगो चौपाई सिरहाना अवर तुलाई। ऊपर को मांगो खींदा तेरी भक्त करे जन तींदा। मैं नाही कीता लबो एक नाम तेरा मैं पब्बो। कैद कबीर मन मान्या तो अर जान्या। माधो कैसी बने तुम संगे संगे आप ना देओ ता ले हो मंगे मंगे। सोया या ते प्रसन्न पे है महामुन देवन के तप न सुख पा। जग कर बेद रर पावता भर मिल ध्यान लावे। चल ताल मृदंग उपंग बावलिए सुर साज मिलावे। गंधर्व गान करे गान जाछिया पछर नृत दिखावे। शंकन की तुन घंटन की कर फूलन की बरखा आरती कोट करे सुर सुंदर। एक पुरंदर के बल जावे। दक्षिण दे के परदक्षिण हाल में कुंकुम अक्षत लावे। कोलाहल देव पूरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। हे रब हे सस हे करुणा नित मेरी अब बिनती सुन लीजै। और ना मांगत हो तुम ते कर चाहत हो चित में सोई की जय। शस्त्रण सोअत हिरण भीतर तुझ मरूं तो साच पति जय। संत सहाय सदा जग माहे आकर शाम यह बार दीजै। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आतर नहीं अन। राम रही कुरान अनेक कह मत एक न मान। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कह हम एक न जान। श्री पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोए बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाह गहे किला जियास गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते देवन बड़े हो प्रताप। तीन लोक जय जय करे रर नाम सद जाप। चतर चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते। स्वंभं स्वभं सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं पुरणासी
दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं पे पूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते डिठे सबे था नहीं तुद जेया डिठे सबे था नहीं तुद जेया तो पुरख विदाते ता तू सोया तो पुरख विदाते ता तू सोहया बसदी सगने अपार अनूप रामदासपुर बसदी सगने अपार अनूप रामदासपुर हर हाँ नानक कसमल जाए नाय रामदास सर हर हाँ नानक कसमल जाए नाय रामदास सर चिताई ता चेत चिताई ता चेत साहिब सच्चा सो धनी साहिब सच्चा तो सो धनी चेत चित चेतस की नहीं बावरिया चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया चित चेतस की नहीं बावरिया 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 हर बिसरत तेरे गुण गलिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया चित चेतस की नहीं बावरिया चित चेतस की नहीं बावरिया करणी कागद मन मसवाणी
करणी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दुए लेख पए। करणी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दुए लेख पए। ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए। तो गुण नाही अंत हरे, तो गुण नाही अंत हरे, अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया। जाली रैन जाल दिन हुआ, जाली रैन जाल दिन हुआ। जेती घड़ी फाही तेती, जाली रैन जाल दिन हुआ, जाली रैन जाल दिन हुआ। जेती घड़ी फाही तेती, जेती घड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगै नित फासै, रस रस चोग चुगै नित फासै, रस रस चोग चुगै नित फासै। छूट समूड़े कवन गुनी, छूट समूड़े कवन गुनी, कवन गुनी। चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया।
चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया। करणी कागद वाहिगुरु जी काया आरण, मन विच लोहा। काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही। काया आरण मन विच लोहा, काया आरण मन विच लोहा, पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। चिंत पई चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, चित चेतस की नहीं बावरिया, चित चेतस की नहीं बावरिया। पया मनूर कंचन फिर होवे, पया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तिनेहा। पया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुर मिले तिनेहा। एक नाम अमृत यो देवे, एक नाम अमृत यो देवे, एक नाम अमृत यो देवे। तो नानक तृष्टस देहा, तो नानक तृष्टस
ਦੇਹਾ ਦੇਹ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ चित चेतस की नहीं बावरिया चिताई त चेत साहिब सच्चा सोतनी मन एक न चेतस मूढ़ मना मन एक न चेतस मूढ़ मना मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे वाहिगुरु मन एक न चेतस मूढ़ मना मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया मन एक न चेतस मूढ़ मना मन एक न चेतस मूढ़ मना तित सरवरणे पहले निवासा पानी पावक तिन्ह किया तित सरवरणे पहले निवासा पानी पावक तिन्ह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा त डूबी अरे पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा त डूबियले डूबियले मन एक न चेतस मूढ़ मना मन एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया मन एक न चेतस मूढ़ मना
ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਵਿਸਰਿਆ ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਮਨ ਏਕ ਨ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ चेत रे चेत अचेत महापस अंत की बार अकेलो ही जय है चेत रे चेत चेत रे चेत अचेत महापस अंत की बार अकेलो ही जय है अंत की बात अकेलो ही जय है चेत रे चेत अचेत महापस चेत रे चेत तो तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रीत बखान प्रिय भज जय तो तन त्यागत ही सुन रे जड़ हो तो तन त्यागत ही सुन रे जड़ प्रीत बखान त्रिय भज जाए प्रीत बखान
पुत्र ऐ भज जय चेत रे चेत चेत रे चेत अचेत महापस चेत रे चेत अचेत महापस अंत की बात अकेलो ही जय अंत की बार अकेलो ही जय चेत रे चेत अचेत महापस चेत रे चेत। पुत्र कलत्र समित्र सखाए पुत्र कलत्र समित्र सखाए बेग निकारो आइस दे पुत्र कलत्र समित्र सखाए पुत्र कलत्र समित्र सखाए बेग निकारो आइस दे बेग निकारो आइस दे चेत रे चेत चेत रे चेत अचेत महापस चेत रे चेत अचेत महापस अंत की बात अकेलो ही जय अंत की बात अकेलो ही जय चेत रे चेत चेत रे चेत। पौन पंडार तरा गढ़ जे तक छाड़त प्राण बिगान कहे पौन पंडार तरा गढ़ जे तक पौन पंडार तरा गढ़ जे तक छाड़त प्राण बिगान कहे छाड़त प्राण बिगान कहे चेत रे चेत चेत रे चेत अचेत महापस चेत रे चेत अचेत महापस अंत की बार अकेलो ही जय है अंत की बार अकेलो ही जय है चेत रे चेत अचेत महापस चेत रे चेत चेत रे चेत चेत रे चेत। इतनी हाजरी प्रवान करनी जी पुल चुक दी क्षमा। आओ सरमण करिए लड़ीवार गुर इतिहास की कथा सत्कारयोग ज्ञानी दविंदर सिंह जी होरां पासों। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਦੋਹਰਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚ ਹੋਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ। ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਾਨਾ ਬਦਨ ਸੁਮੰਗਲ ਸਾਹ। ਪਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਭਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਰਿ ਅਮਰ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਨਰਣ ਦੁਖ ਹਰਣ। ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਸੁਜਾਨ ਮਨ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਬਿਦਾਰ। ਪਗ ਪਰ ਮੁਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਪਰਣਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰੋਤਾ ਅਰਜੋ ਸਿਰਜਣ ਆਰਜ ਤਾਹੇ। ਲਰ ਜਿਤ ਜਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੈ ਬੰਦੋਂ ਤਿਨ ਜੁਗ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਵਾਰ ਸਨਦ ਬਦ ਧਰ ਧਿਆਨ। ਬੰਦ ਦਉ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤ ਮਦਿਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਏ ਕੇ ਨਾਇ ਧਿਆਇ ਅਗ ਜਾਏ। ਕਰ ਪਦ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਯਹ ਤੇ ਨਿਧ ਸਿਧ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿਪੁੰਨ ਹਰਣ ਜੁਰ ਤੀਨਾ। ਚਰਨ ਮਨੋਹਰ ਬੰਦਨਾ ਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖ ਕੀਨਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜਾ ਹਰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਮੋਹ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਨਮ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਹਰਿ ਅਵਤਾਰ। ਖੰਡੇ ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਜਿਉ ਤਿਉ ਮਮ ਬਿਘਨ ਨਿਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਬਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁਬਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਦੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋਂ ਦਿਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ
ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ। ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਕਿਰਪਾਲ ਜਬ ਆਗੇ ਗਏ, ਨਗਰ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਮਾਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤਿਸ ਪੁਰ ਜੈ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ, ਜਾਏ ਬਿਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦਾਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੈਂ ਪੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕੋ ਆਇਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਨਫਲ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਗਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸ਼ੂਨ ਸਥਾਨ ਹੇਰ ਗੁਰ ਪੂਛਾਂ, ਕੈਸੇ ਕਰ ਸਿੱਖੀਅਨ ਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁੰਨ ਮੁੰਨ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਨ ਦੀਖਤ ਕੋਈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਮੈਂ ਥਿਰ ਨਾ ਸੋਈ। ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇਮ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਸਮੀਪਨ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਨਗਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡੂਏ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਕੇਤਕ ਦੂਰ, ਤਾਹਾਂ ਬਰਸ ਮੈਂ ਮੇਲਾ ਪੂਰ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਡੂਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ। ਪੁਰਬਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸਗਰੇ ਗਏ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਏ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ। ਦਿਨ ਦੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋ ਚਲਿਆ ਵੈ, ਬਹੁਰ ਮਿਲੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਅਟਕ ਜਾਓ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਓ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ, ਮਮ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਨੈ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀਰਪੂਰ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕੇ ਨਾ। ਜਦ ਪੱਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮੂਲੇ 'ਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 300 ਮੇਲਾ ਵੈ ਨ ਹਮਾਰੂ, ਨਿਸਕੋ ਬਸ ਮਗ ਚਲੇ ਅਗਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਟਕਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਅਟਕਣਾ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤੋ ਤਹਾਂ ਹਲਵਾਈ, ਆਏ ਪਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਡੀਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੱਖ ਮਰਜੀ ਅਰਜੀ ਤੈਂ ਕਰੀ,
ਮੋਹਿ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਭਰੀ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਵਤ ਰਹੇ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰੇ, ਭਇਓ ਕਿਰਤਾਰਥ ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮੈਂ ਰਾਵਰ ਸ਼ਰਣੀ, ਮਮ ਇੱਛਾਏ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਚਾਹਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਮ ਕਰ ਕੋ ਪਕਵਾਨ ਮਹਾਨਾ, ਕਰੁਣਾ ਧਾਰ ਕਰੋ ਸੁਖਾਨਾ। ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਕਵਾਨ ਛਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਧਰਤ ਲਿਆਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਆਨ ਟਿਕਾਇਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖੀ ਉਦਾਰਾ, ਰੁਚ ਸੋ ਕੀਨ ਸਖਾਨ ਆਹਾਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਉਹ ਛਕਿਆ। ਦਾਸਨ ਕੇ ਸਮੇਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ, ਕਰ ਪਖਾਰ ਪਟ ਪਹੁੰਚ ਸੁਹਾਏ। ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਏ। ਤਿਸ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਈ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ, ਛਿਨਕ ਵਿਖੈ ਸਿੱਖ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੰਚ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਕੂਚ ਢਾਕੇ ਦਿਸ਼ ਚਲੇ, ਮਾਰਗ ਵਿਖੈ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਢਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕਾਮਰੂਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਮਰੂਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰੂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਢਾਕਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਚਿਤਵੈ ਕੋਏ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ
ਸਗਲ ਇੱਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭੋਜਨ ਅਚਵਾਵੈ, ਕੋ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਤਨ ਪਹਿਰਾਵੈ। ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਸਮਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਸਮਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤਰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੈ ਉਤਾਰੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਧਰੇ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਰੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਜਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਨ ਠਹਿਰੈ ਪੁਨ ਗਮਨੀ ਜਾਹੇ, ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਚਲਤ ਉਤਸਾਹੇ। ਇੰਝ ਠਹਿਰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਨਾ ਮੈਂ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਏ, ਕਿਸੂ ਥਾਨ ਗੁਰ ਬੀਚ ਰਹਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆਸਣ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕਬਹੂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋ ਦੇਖ, ਤਿਨ ਕੇ ਕਰ ਉਤਰੈ ਅਵਰੇਖ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਮ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੋਸਾਈ, ਢਾਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਲ ਸਮੁੰਦਾਇ। ਇੰਝ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੋ ਡੇਰਾ ਵਹਿਰ ਉਤਾਰਾ, ਆਪ ਗੁਰੂਪੁਰ ਮੈਂ ਭਗਤਾਰਾ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਤੂੰ ਢਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਕਰ। ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਕਰਵਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਢਾਕੇ ਨਗਰ ਮਝਾਰ ਮਸੰਦ, ਬਸੇ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਬੁਲੰਦ। ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਸੰਦ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਮਸੰਦ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਖ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਮਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਾਤ ਬ੍ਰਿਧ ਬਹੁ ਧਨ ਕੀ, ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬੜੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਜ ਸਦਨ ਮਜਾਰਾ, ਗੁਰਹਿਤ ਏਕ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਸੁਧਾਰਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ। ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ
ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ ਤਰਨ ਸੋ ਸਾਧਨ ਕਰਿਓ, ਸੇਜ ਬਾਦ ਸੰਗ ਕਸ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵਿਛਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਛਾਈ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਿਸ ਕੋ ਪੂਜੈ ਸੰਝ ਸਕਾਰੇ, ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਕੋ ਇਮਤਾਰੇ। ਪਲੰਘ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਸੀ, ਇਸੀ ਉਪਰ ਜਬ ਆਨ ਬਿਰਾਜੇ, ਤਬ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਜੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਫੇਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮਾਤਾ। ਤੂਲ ਸੁਧਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ, ਪੁਨ ਖਾਤਿਓ ਸੂਖਮ ਹਿਤ ਸਾਥ। ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਤਿਆ ਇਸਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਸੋ ਬਸਤਰ ਬੁਨਾਵਾ, ਗੁਰਹਿਤ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਕਲ ਬਨਾਵਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਉਸ ਸੂਤ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਪੂਜਾ ਨਿਤ ਕਰੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਆਸ ਧਿਆਨ ਪੁਨ ਤਰੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬਸਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ, ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧੂਪ ਧਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2 ਟਾਈਮ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ। ਆਰ ਬਲੋ ਮਮ ਫਈ ਬਤੀਤ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਿਤ ਵਧੈ ਗੁਰੂ ਪਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਉਮਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਗੁਰ ਮਮ ਖਰ ਆਵੈ, ਇਮ ਪ੍ਰਚੰਕ ਪਰ ਬੈਠ ਸੁਹਾਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਰੈ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਮਮ ਹਾਥ, ਕਰੈ ਆਹਾਰ ਇਹਾਂ ਗੁਰਨਾਥ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਲਾ ਸਮਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂੰ ਕੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੀ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਗੇ। ਲਖ ਕਰ ਗਮਨੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਲੀਨ ਤਿਸ ਘਰ ਕੋ ਮਗ ਸੁਆਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਏ ਠਾਂਡ ਹੋਏ ਤਿਸ ਪੌਰ, ਸੁਧ ਭੇਜੀ ਅੰਤਰ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਬਰਾਏ ਸੁਨ ਤੂਰਨ ਆਈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਗਏ ਕਰ ਲਪਟਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ, ਇੱਕਦਮ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਆਜ ਕਰੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਰਵੀ ਆਸ ਹਮਾਰੀ। ਪੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਘੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਿਰਸ ਪਰਯੰਕ ਪਰ ਆਨ ਬਿਠਾਏ,
ਹਰਖਤ ਚਾਰ ਵਸਤਰ ਨਿਕਸਾਏ। ਪਲੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਚੋਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਕਰੇ ਬਨਾਵਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਸੋ ਕੀ ਪਹਿਰਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਈ ਭੇਦ ਸੁਧਾਰਾ, ਕਰ ਪੂਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਾਰਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਸੋ ਬਿਰਦਾ ਭਈ ਨਿਹਾਲ, ਪ੍ਰਿਓ ਮਨੋਰਥ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੰਝ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਭਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਗਦ ਗਦ ਬਾਣੀ, ਨੈ ਉਸਤਤ ਮੁਖ ਜਾਏ ਬਖਾਨੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦ ਗਦ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਨੇਤਰਨ ਜਲ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆਵਾ, ਹਰਖਤ ਰੰਕ ਮਨੋ ਧਨ ਭਾਵਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਥਾ ਚੰਦ ਕੋ ਭਿਖੇ ਚਕੋਰ, ਇੱਕ ਟਕ ਦੇਖਤ ਗੁਰ ਭਗਿਓਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਚਕੋਰ ਇੱਕ ਟਕ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਸ ਹੀਰਾ, ਅਮਲਿਓ ਇਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਖਨੇਰਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕਿੰਨੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਤ ਕੈ ਮਧੁਰ ਸੁਨਾਇਓ, ਤਬ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸ ਥਲ ਆਇਓ। ਮਾਤਾ ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਢਾਕੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਏ। ਤੋਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਇਓ, ਭਾਉ ਬਲੋਕਨ ਕੋ ਲਲਚਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਕਰਿਓ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵਾ, ਸਦਨ ਬਿਠਾਏ ਮੋਹੇ ਕੋ ਜੋਵਾ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਚੋਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇਂਗੇ। ਤੇਰਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅਬ ਤੇਰੇ ਉਰ ਲਾਲਸ ਜੋਈ, ਜਾ ਚਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੇਵੋਂ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ, ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੁਨ ਕਰ ਬ੍ਰਿਦਾ ਭਈ ਅਧੀਨ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਜਾਚਨ ਕੀਨ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਖਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬੱਗ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵਸਤਾਂ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਹੀ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੇਗੀ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਵਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤ ਪਾਵੋਂ, ਜਬ ਲਗ ਤਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਾਵੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਬੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆਸ ਮੇਰੀ ਸੋ ਦੀਜੈ, ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਖੀਜੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੁਨ ਅਦਭੁਤ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਕੇਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੇਰੀ। ਅਦਭੁਤ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਠਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਅਦਭੁਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ। ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਦੁਰਲਭ ਬਰ ਜਾਚਨ ਕੋ ਕੀਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕਰ ਸੋ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲੋਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਮਰੱਥ ਸਰਬੱਗ, ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਠਾਨੇ ਧਿਆਨ, ਤਬ ਉਰਦੀ ਮਉ ਦਰਸ਼ਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨੇ। ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਦੀਨ ਸਦਾਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਿਓ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਰਿਓ ਉਦਾਰ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਿਜੋਗਾ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨੇ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਗਤ ਕੋ ਜੋਗੀ ਸਰਬਾਸ਼ਤ ਸੋਗਤ ਛਿਨ ਮੈਂ ਪਾਈ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ 'ਚ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜ ਭਾਗਾ ਹਰਖੀ ਬਰ ਪਾਏ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਮਾਤਾ, ਵੱਡਿਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਦਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਮਨ ਮਾਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਕੋ ਕਲਿਆਣੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਵਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਸੋ ਮਸਾਂਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ। ਮਨ ਬਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਖਨੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕਾਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ
सकल समकरी तुमरा सूत्रधारी तुम देव होए सुव्यापारी तुमरी गात वेद तुम्हें जाने नानक दास सदा बोलो अरदास ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ जी की समाई वार श्री गुरु ग्रंथ जी की पातशाही दसवीं अर्थ भगत सिंह का गुरु नानक नहीं त्याए गुरु गुरु अमरदास रामदास संत सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्यागे जिसके सब त्याए तेग बहादुर सिंह परम ज्ञान धाये सखान दसवें पातशाह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सखान में सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ की गात ध्यान तर खालसा जी बोलो जी जा प्यारियां चौं सरदादियां चौं नमतियां अठियां जपियां कटियां सुखवानियां जिन्हां तेरा नाम जपिया वन छपिया देग चलाई तेग बागी देख के अनबुझ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां की कमाई का ध्यान तर खालसा जी बोलो जी सिखा सिखनियां धर्म के शीश दिते गल वाई खूतरियां दहाइयां छतरियां चले ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਕਿਸਾਂ ਸਵਸਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ चित आवन सदका सब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देख देख फतेह की पाई पंथ की जी साहब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी सिखा बख्शो जी सिखी दान केस दान लैत दान विवेक दान शाह दान भरोसा दान नासर दान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौकियाँ झंडे गुरगे धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू सिखा दा मानिया मत ची मत पत की आखे हे निरंकार हे सच्चे पातशाह महाराज जीओ आप जी की बड़ी मेहर कृपा हुई संध्या विद दीवान सजे सजे दीवान अंदर सोदे रहराज साहिब जी के पाठ गुरबाणी कीर्तन इतिहास की कथा चौं गुरु नानक साहिब जी शेप ना चुका की क्षमा करनी बाणी का महात्म संतां बख्शना तिल फल हाजिर दर प्रवान करना सर्वत संतां दी मनोकामनावां गुरमुख शांति करनियां बख्शियां दाता जो करा प्रसादियां ते गाना जनी परिपाल संसोत की तरह लाने को हराए सीत प्रसाद संतां विच वरते देवी शिव्या का नाम जपे पावन हुक्म बख्शो संतां निहाल करो जी सही प्यारे मिलने जना मिलिया नाम च प्यारे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्वत दा भला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह राखिया भई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट क्रांति दे प्रभ को मिलवो चाहे राज करेगा खालसा वारे संभलेंगे बचे सब जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पार गुरु शरदा कर सेव दे पार राजा के हाथ में कल की सोना शीस तुम्हारी रक्षा करे कल की कार्य की बोले सोनेहा सात श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू जीओ तुर की बाणी आई तुम सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना
ਸੁਕਾਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰੀ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਛ ਪਾਈਐ, ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਘਤ ਰਚ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਛ ਪਾਈਐ, ਬਿਰਥੀ ਘਾਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਘਤ ਰਚ, ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰੋ ਸੰਤ ਗੋਪਾਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੁ। ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਲਾ ਰਹਾਉ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ, ਜਾਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਲ ਲਾਵੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ ਬਿਸਰਤ, ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਕੀ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਾਗਾ ਜਮ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਭਾਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਸੁਰਦਾਤਾ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਰਮਨ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾ ਰਹਾਉ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੀਤਾ ਕੀ ਸੇਵਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾ, ਸਿਆਣਤ ਕਰੇ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਜਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਮਲਾਵਲ ਮੱਲਾ ਬੰਨਾ ਤਾਤੀ ਮਨ ਲਾਗੀ, ਪਾਗੁਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਕੀ ਹਮਾਰੀ। ਰਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਹਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਮੰਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆਂ ਕਾਮ ਲਾਈ ਰਾਵ। ਰਾਖ ਲੇ ਤਿਨ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਯਾਦ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਹਿ ਸਹਾਈ ਸਲਾਉ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਨਕ ਨੀਤਣਾ ਹੋਣਾ ਤੁਣਾ। ਛੁਟ ਹੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੁਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਵੋ ਚਿਤ ਬਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਠਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਰ ਹਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਮੀ ਸੋਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਆਂ ਕਰਤੀ ਕਾਹੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਮ ਵਾਰਿ ਸੁਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਇ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲਿਓ ਦਿਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਮ ਸਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਿਰਪੋ ਤੇ, ਲਾਉਂਦੇ ਸਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਏ ਸਭ ਸੋਲੇ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਆ ਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕੋਇ ਸਾਡੇ। ਪਾਮੈ ਜੈ ਕਰ ਕਰਦੀ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੁਖ ਰਾਖ ਉਡਾਈ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸ਼ਵ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ, ਤਿਥੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ। ਸੂਰਜ ਪੁਰਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੀ। ਸਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਦੋ ਪਾਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬੰਦਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ ਪਖੰਡਾ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ੁਧ ਭਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਾਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਾ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਇਕ ਤੋਹਿ, ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨਾਨ। ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਮਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ। ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ। ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਕ ਮਨਾਉ ਦਿਨ ਮੋਹੇ। ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਰਿ ਕੋ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗੌੜੀ ਪੂਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਜਨੀ ਫੁਨ ਵੰਡਾ, ਕੰਡੋਤ ਫੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਖਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਅੰਤਿ ਅੰਤਰ ਹੋਮੇ ਕੰਡਾਹੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਿਮ ਕਾਲ ਸਹਸਰ ਰੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾਹੇ।
अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बासो खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख मण बंडा है तेरे नानक नाम उधार ठीक है हर नामे ही सुख मंडा है हरा गौड़ी पूर्वी महला पंजा करो गठंती सुन मेरे मीता सन टहल की बेला इहाँ खाड़ चलो हर लाहा गै वसन सहेला आद घटा दिन सरैणा रे मन गुर मिल का समारे रहाओ हे संसार विकास संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावै रस कथ कथा थिन जानी जाको आई सोई बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा निज कर मैल बावों सुख सहजे बौर नाहि को फेरा अंतर जामी पुरख विधाते शारदा मन की पूरै नानक दास यह सुख मांगै मोक कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते शारदा मन की पूरै नानक दास यह सुख मांगै मोक कर संतन की तूरे तुद आगी ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਵੀਂ ਕਰਤ ਭਗਤ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਤ ਬਸਰਾਮ ਸਮਾਏ ਅੱਜ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਗੇ ਜੇ ਸਭ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਧਾਰੀ ਸਭ ਥਾਨੀ ਹਰ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਨੀ ਹਰ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਹੱਥ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਸੰਤ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੰਤ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤਾਨੀ ਮੁਕਤ ਦੇ ਪਾਠ ਲక్ష్ਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਿਮ ਕਰੋ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਸੋ